Good evening, all. I'm Sridhar K, Assistant Professor, Vijay Department of Commerce, Jump SaaS and Exports. Now we are discussing about analysis and interpretation of financial statements. Calicut University, BCom fifth semester, accounting for management പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൊഡ്യൂളാണുള്ളത് analysis and interpretation of financial statements. Okay. Firstly, we're discussing about what is a financial statement. What is a financial statement? A financial statement or a financial accounts are the summaries of financial accounts prepared periodically by a business. It's a final accounts or a financial statements prepared by an organization at the end of an accounting period. Each and every year, an organization prepare a statements or final accounts. This is called financial statements. It includes income statement, profit or loss account. Income statement means to show the net profit of the organization. Then statement of return earnings or statement of changes in owner's equity, balance sheet, fund flow statement, cash flow statement. These are the important financial statements according to Companies Act. Then, but in by analysis and interpretation of financial statements, it refers to the process of determining the financial strength and weakness of the firm. Analysis and interpretation of financial statement means it is the process of determining the financial strength and weakness of the firm. By analyzing the financial statements, you find out the solvency, liquidity, and capacity of the business. Earning capacity of the business. Okay. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അനാലിസിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ വീക്ക്നെസ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് അനാലിസിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. There are different types of financial analysis on the basis of material user and on the basis of modes of operation and on the basis of objectives analysis. There are different classification. First, we are discussing on the basis of materials user. The financial analysis is classified into two: external analysis and internal analysis. External analysis and internal analysis. External analysis പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ external എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? This analysis is done by the outsiders like investors, creditors, government agencies and credit agencies, public, bank, etc. etc. Okay. External ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ഇന്റേണൽ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള ഇന്റേണൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റേണൽ പാർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം അനാലിസിസ് ആണ് എന്ത് ഇന്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. There are two types: horizontal analysis and vertical analysis. First one, horizontal analysis. It's a comparison of financial data of a company for several years. Here we compare the financial statements of a firm for a number of years. രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അധികം വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് to determine a study of relation between of various items in the financial statement of one accounting period. ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്തുള്ള അതിനകത്തുള്ള ഐറ്റംസ് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് കമ്പയർഡ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, the percentage of cost of goods sold on the basis of net sales. ഇത്തരം അനാലിസിസ് എന്നത് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒരു വർഷത്തെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റാസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ അടുത്ത് on the basis of objectives of the analysis. This corresponding to short term and long term analysis. Analysis objectives എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഉണ്ട് ലോങ് ടേം ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ബിസിനസ്. This called short term analysis. The analysis is done to determine the long term solvency or long term stability or long term earning capacity of a business. Then it is called long term analysis. It can be short term or a long term. Okay, these are the different types of financial analysis. Financial analysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ analysis of financial statement. അത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് external and internal analysis, then horizontal and vertical analysis, then third classification short term and long term analysis. These are the different types of financial analysis. Okay, now the next topic is the methods or device of financial analysis. Methods or device of financial analysis and types in the words. നീ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മെത്തേഡ്സ്, ടെക്നിക്സ്, ടൂൾസ്, ഡിവൈസസിനെയാണ് methods or device of financial analysis എന്ന് പറയുന്നത്. First one, comparative financial statement analysis. Second one, common sense statement analysis and trend analysis, fund flow, cash flow ratio and CVP analysis. These are the different methods or techniques or device of financial analysis. We are discussing first three methods: comparative financial statement and common sense statement analysis and trend analysis. First, comparative financial statement analysis. ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ്? It is the statement compare the financial data for 2 or more years. The comparative financial statements compare the financial data for 2 or more years. It is also known as inter-period analysis. In this technique, we find out the absolute changes in rupees and absolute changes in percentage. The changes in the financial data percent, the absolute amounts are percentage. രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ ഡാറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ആ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻക്രീസിങ്ങും ഡിക്രീസിങ് ഇൻ റുപ്പീസും അതുപോലെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് പെർസെന്റേജും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഇന്റർ പീരിയഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And it can be prepared for both balance sheet and income statement. It includes comparative balance sheet and comparative income statement. This is the basic format of a comparative statement. There are 5 columns, first for particulars, and there are 2 columns for figures for 2 years, and next 2 columns for to show the changes in rupees and changes in percentage. This is the basic format of a comparative statement. Explain കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബേസിക് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോസ് ദ അസറ്റ്സ്, ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഓഫ് എ ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡ്. Increase or decrease the absolute data in terms of rupees and percentage. കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റീസ്, ക്യാപിറ്റൽ. അതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഐറ്റംസ് 2 വർഷത്തെ ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും പിന്നെ ക്ലോസിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ ഫിഗേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ വരുന്ന ഇൻക്രീസിങ്ങും ഡിക്രീസിങ്ങും അത് റുപ്പീസിലും കാണിക്കുന്നു, അതുപോലെ പേഴ്സണിലും കാണിക്കുന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നെറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. It is show the operating result for 2 periods and the amount as well as percentage increase or decrease in this. അതായത് ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്, 2 വർഷത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് അത് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസും അതുപോലെ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസും പെർസെന്റേജും അതുപോലെ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസ് റുപ്പീസും കാണിക്കുന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് or device of financial analysis എന്ന് പറയുന്നത് common size statement analysis. Common size statement analysis. Common size statement is the
examine the proportion of a single line item to the total statement. It's an example of vertical analysis. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്. അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിന്റെ ഒരു അതിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. This statement has these are the statements in which items are converted into percentage and it is also called the 100% statements. അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഐറ്റംസ് തമ്മിൽ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് 100% സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ ഓഫ് അസറ്റ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക 100% കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പേഴ്സണലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് 100 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, 100% സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? Statement in which each asset is shown as a percentage of total asset and each liability and capital as a percentage of total liability and capital is called the common size balance sheet. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഓരോ അസറ്റുകളും എന്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും, ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ്. അതുപോലെ ഓരോ ലയബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റലും ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ലയബിലിറ്റീസിന്റെ എന്തായിരിക്കും പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും. അതാണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഡാറ്റയെ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പെർസെന്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന പേരാണ് ഈച്ച് ഐറ്റംസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പെർസെന്റേജ് ഓൺ എ കോമൺ ബേസ്. ഒരു കോമൺ ബേസിൽ അതായത് ടോട്ടൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം. ഇനി കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാലത്ത് വരുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ഈച്ച് ഐറ്റം ഇസ് ഷോൺ ആസ് എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഈസ് കാൾഡ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്, ഓരോ ഐറ്റംസും നെറ്റ് സെയിൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പെർസെന്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊപ്പോർഷൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് നെറ്റ് സെയിൽസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സെയിൽസ് ഫിഗർ ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി 100% ആൻഡ് ഓൾ ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഷോൺ ആസ് എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് സെയിൽസ്. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് എന്തായിരിക്കും 100% കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, ഇതെല്ലാം എന്തായാലും നെറ്റ് സെയിൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് 2 വർഷത്തെ ഡാറ്റ വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് 2 വർഷത്തെ പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ 2010 2010%, 2011 അങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ അസറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പേഴ്സണലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് 10 ലക്ഷം, ടോട്ടൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 ലക്ഷമാണെങ്കിൽ 10 lakh ഡിവൈഡ് ബൈ 50 lakh into 100 എന്നിട്ട് ഫിക്സഡ് അസറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതിനാണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത്, ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെത്തേഡ്സ് ഓർ ഡിവൈസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിലെ അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണത് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ്. ദ ട്രെൻഡ് മീൻസ് എ ടെൻഡൻസി. ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ്, നമ്മൾ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് എന്ത് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിസ്കസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ബിറ്റ്വീൻ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ്. ട്രെൻഡ് അനാലിസിസിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിലെ ഡാറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ബേസ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷത്തെയും ട്രെൻഡ് ചേഞ്ചസ് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് എന്ത് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് വേറെ ഇപ്പോൾ 2 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിലെ സെവറൽ പീരിയഡിലെ ഡാറ്റ കമ്പയർ ചെയ്തതിനു വേണ്ടി അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഫേവറബിൾ ആൻഡ് അൺഫേവറബിൾ ടെൻഡൻസി ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡാറ്റ. നാം എന്തായിരിക്കും ഓരോ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പൊ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം 2010 10 ലക്ഷമാണ്, 2011 എത്രയാണ്, അത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ്, എത്ര പെർസെന്റേജ്, അത് 100% ആണ് 2010 എങ്കിൽ 2011 എന്തായിരിക്കണം, അത് 120% ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഓക്കെ,
അതാണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2013, 2014, 15, 16 4 വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 2013 ഐറ്റംസ് ഫിഗേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും 100% നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും 2011 15 16 പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നു. അതാണ് എന്ത് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് അനാലിസിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ഥാപനം അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്, ഫിനാൻഷ്യൽ വീക്ക്നെസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്, ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് അനാലിസിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് പഠിച്ചു. ദെൻ മെത്തേഡ്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 മെത്തേഡ്സ്: കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, കോമൺ സെൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.